मेरे सज्जनों बेलियो ते बजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तान लखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सज्जनों, साड़ी अज दी दास्तान दा नां है अनोखी शर्त। साड़ी इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने सांगड़ सिंध तो सलीम जलेबियां अराई, शोरकोट तो चौधरी अरशाद चिट्ठा जट, महला गरीबाबाद तो मियाँ अब्दुल सत्तार अराई, शेखुपुरा तो इकरामुल्ला आदल, राणा मोहम्मद हरून खान, सियालकोट तो मास्टर मोहम्मद नवाज चौहान, दुबई तो नूर हुसैन शाहीन, रहीम यार खां तो बाबा अला रखा, 11 GD रिनाला खुरद उकाड़ा तो चौधरी नदीम, अख्तराबाद रिनाला खुरद तो मुसाब आलम, जोधा भैणी जलालाबाद इंडिया तो बागीचा रंगला, नार्वे तो तसव्वर अजीज वड़ैच, स्पेन तो शबीर हुसैन आज़ाद, इटली तो बाबा शाह सरकार, बहरीन तो हमजा खान, मोहाली इंडिया तो कुलविंदर सिंह। ते मेरे सज्जनों, हुण आउने आ असीं अपनी अज दी दास्तान वल्ले। एक सौदागर दा एक बेटा सी जिहड़ा बहुत खूबसूरत जवान सी। एक दिन उहदा बाप कहण लगा, बेटा हुण तू जवान हो गया है, क्यों ना तेरा विआह कर दिता जावे। उहदे बेटे दा नां जगरीत सी। जगरीत बड़ा मगरूर ते घमंडी सी। उहने कहा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। सौदागर ने पूछा, ओ की शर्त है? जगरीत कहन लगा, मैं उस लड़की नाल विआह करांगा जेड़ी हर दिन मेरे कोलों 100 थप्पड़ खावे। सौदागर कहन लगा, ए किहो जी शर्त है? इंज ते कोई भी लड़की तेरे नाल विआह करन लई तैयार नहीं होवेगी। जगरीत कहन लगा, जे नहीं ते फिर ठीक है, मैं विआह ही नहीं करांगा। जगरीत दे माँ प्यो बड़े परेशान होए। कुछ दिनों बाद एक सौदागर उन्हां दे शहर आया जिहड़ा अपनी बेटी लई किसे सौदागर दे पुत्तर दा रिश्ता लभ रिहा सी। किसे ने उहनूं दस्सिया, कोई फलां सौदागर दा पुत्तर जवान है ते ओह भी अपने पुत्तर लई कोई रिश्ता लभ रहे ने। ਉਹ सौदागर उन्हां दे घर गया ते अपनी बेटी दे रिश्ते दा जिक्र कीता। इन्हें विच जगरीत भी उत्थे आ गया ते कहण लगा, मेरी एक शर्त है, जे तुहाडी बेटी नूं मंजूर होवे ते मैं विआह करन लई तैयार हां। सौदागर ने शर्त पुछी ते जगरीत कहण लगा, ਉਹਨੂੰ हर दिन मेरे कोलों 100 थप्पड़ खाने पैणगे। लड़की दा बाप ये गल सुन के गुस्से नाल उठ के चला गया। जदों ਉਹ अपने घर गया ते ਉਹਦੀ बीवी ने पूछा, अपनी सुंदरी लई कोई रिश्ता लभा? सौदागर कहण लगा, लभा ते है, पर ਉਹਦੀ शर्त बड़ी अजीब है। ਉਹਦੀ बीवी कहण लगी, ਉਹ ਕਿਹੜੀ शर्त? सौदागर की कहंदा है, ये तुहानूं गा के सुना रहे ने लोक दास्तानां दे बादशाह सादिक पट्टी बागमोड़ वाले। रिकॉर्ड करदे ने लाला जी ते लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तानी। लड़का कहंदा थप्पड़ मारा ओनू दिन दे 100, केड़ी शर्त रखी ओने तुसी भी ये सुन लो। मैं नहीं करनी धी दी शादी, लोकी ने मंगरूर, कौन करेगा शादी ओथे जेड़ा भी मजबूर। सुंदरी सुनिया गल्लां जिस दम कहंदी बाबल मेरे, मैं करांगी शादी बाबल बनी आ बोझ मैं तेरे। बाबल कहंदा ना कर बेबी, रिश्ते होर बथेरे, चंगे जे किसे मुंडे दे नाल मैं करावा फेरे। सुंदरी जिद जी करदी ओते बाप होया मजबूर, ओने कीती शादी ओदी जो मुंडा मगरूर। धूम-धाम नाल शादी होई, बौटी बन के आई, मां मुंडे दी ओना दे लई सोनी सेज बिछाई। ब्याह के खाना अगे रखिया, कहंदी धीए खा लाए, जो लिखिया है किस्मत दे विच अज तू धीए पा लाए। खाना खादा सुंदरी ने जी कद के कुंडो बह गई। सस जी ओदी भांडे सारे ओ तो चुक के लै गई।
ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਧੂਲਾ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਪੜ ਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੁੰਦਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜਣੋ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਝ ਕਮਾ। ਜੋ ਖਾਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਖਾਦਾ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਦੂਲਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਦੂਲਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਜਗਰੀਤ ਸੁੰਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਖਾਵਾਂਗੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 100 ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਈ, ਹਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ। ਜਗਰੀਤ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ ਤੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਨਨੇ ਕਦੀ ਤੀਲਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤਿਜਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਤੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤਿਜਾਰਤ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਤੁਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੇੜਾ ਯਾਰੋ ਕਰਨ ਤਿਆਰਤ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਥੱਪੜ ਆ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਖੜਾ ਜਹਾਜ਼, ਜਹਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੀ ਬਾਜ਼। ਉਤਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਮੰਗਲ ਮਾਲਾ ਪਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਸੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ, ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਸੀ ਬੈਠੀ ਯਾਰੋ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਲਈ ਮੱਖੀ। ਪੰਜ ਸੌ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਐਲਾ 500 ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਕਾਕਾ ਅੱਖ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ। ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੀ ਪਾਗਲਪਨ, ਅੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਨ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅਗਲੇ ਫੇਰੇ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਲੈ ਲਾ 500 ਹੋਰ ਤੂੰ ਮੇਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। 500 ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਲੰਗੜਾ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣੋ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣੋ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ 500 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 500 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਫੜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਦੇ। ਜਗਰੀਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਫੇਰੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਲਈ ਆਵਾਂਗਾ। ਲੰਗੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜਗਰੀਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 500 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜੀ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ, ਦੁੱਧ ਛੰਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੋਤੀ। ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੰਨਾ ਪੀ ਲੈ, ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲੈ। ਪੀ ਕੇ ਛੰਨਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ,
ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਜੀ ਛੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ। ਬਿੱਲੀ ਛੰਨਾ ਜਾਜੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਠੱਗ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦਰ। ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜੀ ਛੰਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਬੂਆ ਬਾਹਰੋਂ ਯਾਰੋ ਢੋਇਆ। ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੰਨਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੀਤਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਜਿੱਥੇ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਛੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਯਾਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਹਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੈਦ। ਕਰ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ, ਲੱਭੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਦ। ਕਰ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ, ਲੱਭੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਦ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਤੇ ਬੇਬਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦਾ ਸਿੰਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ 4 ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ 4 ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ 4 ਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਲੈ ਜਹਾਜ਼ੋਂ ਤੁਰ ਪਈ ਉਥੋਂ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਈ, ਪਾਏ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਯਾਰ ਵਟਾਈ। ਬਣ ਕੇ ਮਰਦੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੜ ਗਈ, ਗਾਣਾ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਈ ਸੀ ਆਕ ਸੌਦਾਗਰ, ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਮਝ ਗਈ ਜੀ ਸੁੰਦਰੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ। ਕੌਣ ਤੂੰ ਬਾਬਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਸਤੀ। ਅੱਖ ਲੈਣੀ ਜੇ ਵਾਪਸ ਬਾਬਾ, ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਵੀ ਦੇ। ਉਸ ਕਾਣੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸੱਜਣੋਂ ਖੇ। ਦੌੜ ਲਾਈ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਉਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਡੰਡਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਆਇਆ। ਆਕੇ ਉਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯਾਰੋ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਰਾਇਆ। 500 ਲੈ ਕੇ ਲੱਤ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਸੁੰਦਰੀ ਬਾਬਾ, ਲਾ ਦੇ ਦੂਜੀ ਲੱਤ, ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੱਤ। ਸੁਣ ਕੇ ਲੰਗੜੇ ਦੁੜਕੀ ਲਾਈ, ਸੁੰਦਰੀ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਖਲੋਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਖਲੋਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਖਲੋਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਥੱਕੇ ਵੀ ਹੋ, ਲਓ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ। ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਛੰਨਾ ਫੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਛੰਨਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਤੇ ਛੰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿੱਲੀ ਡਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੱਜੀ ਤੇ ਠੱਗਣੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੁਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਠੱਗਣੀ ਨੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਛੰਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਉਥੋਂ ਛੰਨਾ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਠੱਗਣੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੰਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਠੱਗਣੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਗਰੀਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦਿਆਂ, ਪਰ ਜਗਰੀਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1000 ਅਸ਼ਰਫੀ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਨਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਉਹ ਜਗਰੀਤ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਏ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਮੈਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਈ ਤੇ ਠੀਕ ਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ 3 ਜਹਾਜ਼ ਤੇਰੇ। ਜਗਰੀਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਏ। ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾ ਮੁੜੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਜਗਰੀਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ 3 ਜਹਾਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਥੱਪੜਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ। ਜਗਰੀਤ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਉਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ। ਜਗਰੀਤ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਰੱਖ।